کبھی یوکے میں ریڈ لسٹ میں ڈالتا ہے، ایف اے ٹی ایف نے اپنا کچھ کیا ہوا ہے، وہ ہمیں گرے سے نہیں نکال رہے، امریکہ بہادر اپنی اس میں لگا ہوا ہے، یورپین پارلیمنٹ بھی آ گئی ہے. سو واٹ ڈز دیٹ مین؟ اٹ مینس دیٹ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن ان دس کنٹری جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے علماء کو ان کے سامنے کر دیا اور کہا جی کہ علماء ہمارے رسپونڈ کریں گے. سو کیا پاکستان میں فورن منسٹر نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موجود نہیں ہے ملک کے اندر؟ کیا پاکستان کا فورن آفس نہیں ہے؟ نمشکار، جے ہند، وندے ماترم دوستوں. یورپین یونین نے پاکستان کے ساتھ بیاپارک سمبندوں کی سمیکشا کرنے کا فیصلہ لیا ہے. یورپی یونین کی سنسد نے جو پرستاو پاس کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کٹر پنتھی بے حد حاوی ہیں. وہاں الپ سنکھیکوں کے خلاف منمانے ڈھنگ سے ایس نندا قانون کا استعمال ہو رہا ہے. لہٰذا پاکستان کو دیا گیا وشیش بیاپارک درجہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ترنت پربھاو سے ختم کیا جائے، جس کے بعد میں پاکستان میں ہڑکمپ مچا ہوا ہے. اور اس کے بعد میں پاکستانی میڈیا اس بات کو لے کر کے چنتت ہے کہ پاکستان نے اپنے علماؤں کو اس پر رسپونڈ کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، جو پاکستان کو ایک بڑے خطرے میں ڈال سکتا ہے. تو چلیے سنتے ہیں کہ کیا کہنا ہے پاک میڈیا کا. یورپین پارلیمنٹ ہے، اس نے پاکستان کے بارے میں جو ایک قرارداد پاس کی اور کہا کہ جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور یہ ساری ڈسکشن ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ کوئی بڑا میچور رسپانس دے گا. لیکن پاکستان نے کیا رسپانس دیا ہے، میں یہ جان کے بڑا حیران ہوا ہوں. گو کہ پاکستان کے فورن آفس نے ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ تو دے دی ہے، لیکن پاکستان نے اپنے علماء کو یہ میں کہوں گا کہ، اور یہ سارے سرکاری مولوی ہیں، اپنے علماء کو لانچ کر دیا ہے اگینسٹ یورپین پارلیمنٹ. یہ ہمارے یہاں پہ طاہر اشرفی صاحب ہے، پرائم منسٹر کے یہ اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں، اور فار مڈل ایسٹ اور پرٹیکولرلی سعودی عرب کو بڑا دیکھتے ہیں. ان کی خاص قسم کی ریپوٹیشن بھی ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ سنیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. گزشتہ روز دیکھا کہ یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں پاکستان میں جو توہین مذہب و توہین ناموس رسالت کے حوالے سے قوانین ہیں ان پر بات کی گئی ہے. تمام مکاتب فکر اور مذاہب کی قیادت سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہمارے رابطے ہوئے ہیں. پاکستان کے تمام مکاتب فکر اور مذاہب کے قائدین اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا قانون ہے، گزشتہ 7 ماہ کے دوران ایک واقعہ ایسا کوئی رپورٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں وہ کہے کہ یہ قانون کہیں غلط استعمال ہوا ہے. آزادی اظہار، آزادی مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مقدسات کی توہین کریں یا دوسروں کے مقدسات کو گالیاں دیں. آزادی اظہار اور آزادی مذہب کے نام پر اگر کوئی انارکی پھیلانا چاہے، اگر کوئی تشدد پھیلانا چاہے، اگر کوئی توہین کرنا چاہے، اگر کوئی ایسی تقریر اور تحریر سامنے لائے کہ جس سے فساد برپا ہو، نہ اس کی اجازت پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے اور نہ دنیا میں اس کی کہیں اجازت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے جو توہین ناموس رسالت اور اسلامک فوبیا کے حوالے سے موقف اپنایا ہے. آپ کو کوئی قرارداد پاکستان کے بارے پیش نہیں ہوئی، وہاں پہ ایک ریزولوشن جو آیا وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک رپورٹ نہیں آئی وہاں پہ، کوئی ایک ریزولوشن آیا. رپورٹ اور ریزولوشن میں میرا خیال تھوڑا فرق ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے جب پراپر طریقے سے رسپونڈ نہ کرنا ہو یا آپ نہ کریں تو پھر آپ نے اس طرح کے لوگوں کو آگے لے آتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو علماء ہیں انہی سب لوگوں کی وجہ سے تو یہ پاکستان کے اندر یہ پرابلمز پیدا ہوئے ہیں. انہی سب لوگوں نے تو یہ جو قوانین بنے ہیں اور کچھ غیر ضروری قوانین بن گئے ہیں جس سے مائنورٹیز کو پرابلم ہوتی ہیں، جس سے ریلیجس مائنورٹیز کو پرابلم ہوتی ہے، اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ پچھلے 7 ماہ میں کوئی پاکستان میں کیس نہیں آیا.
भाई 7 माह के अलावा पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री नहीं है। 7 माह के अलावा भी तो पाकिस्तान की जनाब हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को कौन उसको टेक केयर करेगा? मुझे इस चीज से भी पूरा पता है कि यूरोपियन यूनियन ये अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। देखिए पिछले कुछ अरसे से क्या हो रहा है, कभी यूके में रेड लिस्ट में डालता है, एफएटीएफ ने अपना कुछ किया हुआ है, वो हमें ग्रे से नहीं निकाल रहे, अमेरिका बहादुर अपनी उसमें लगा हुआ है, यूरोपियन पार्लियामेंट भी आ गई है। सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन दिस कंट्री जिसको ठीक करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि एक एग्रेसिव ऑफेंसिव डिप्लोमेसी करने की जरूरत है। दुनिया के साथ आप लड़ झगड़ तो सकते नहीं है ना, दुनिया को आप ये कह सकते हैं कि भाई आप हमारी बात माने, जो हम कह रहे हैं वो करें। आप वो आपकी बात नहीं मानेंगे। हमने फ्रांस के सफीर को नहीं निकाला, लेकिन इसके बावजूद रादर देन दिस के जो यूरोपियंस हैं या जो फ्रांस है वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता कि भाई हमने, इन्होंने फिर भी दे स्टूड विद द डिप्लोमेसी, दे स्टूड विद द ग्लोबल नॉर्म्स एंड वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज के ऊपर खड़े रहे हैं। उन्होंने बकायदा कहा जी कि हम फ्रांस के साथ खड़े हुए हैं, जो कि उनका हक है, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने क्यों ये कहा, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान ने टीएलपी को बैन करने की कोशिश की और फिर उसे विड्रॉ कर लिया, और ये जो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट थी इसको भी नापसंद किया गया। अब प्रॉब्लम उनको तो नहीं पता, या उनको जो पता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं, उनको तो नहीं पता लॉन्ग टर्म रियासत के लिए नहीं सोचा जाता। यहाँ पे तो महीने एक दो हफ्ते के लिए सोचा जाता है, फिर बात को उधर ही राउंड अप कर दिया जाता है। सो क्या पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर नहीं है? क्या पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर? क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस नहीं है? क्या हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपने फॉरेन मिनिस्टर को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पूरी दुनिया में भेजें? या कि हम इस डिफीटेड माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि नहीं, उन्होंने हमसे ये स्टेटस विड्रॉ करना ही करना है। मुझे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे आपको कम से कम देखें अरबों डॉलर आ रहे थे, कुछ 7.25 7.5 बिलियन यूरो की हम फायदा ले रहे थे। अभी वो कम हो जाएगा, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपने उलमा को उनके सामने कर दिया और कहा जी कि उलमा हमारे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये रियासत का रिस्पॉन्स होता है। और ये जो आलिम साहब है हमारे, ताहिर अशरफी साहब, ये जाहिर बात है इनके पास एक स्टेट का ओहदा है इस वक्त, और क्या ये वाकई रिस्पॉन्स कर रहे हैं? यूरोपियन पार्लियामेंट को ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं? क्या हमारे पास इससे अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं है? इनकी अपनी रेपुटेशन सारे उलमा की, हमारे आपको पता है ये किस तरह की रेपुटेशन है। दे डोंट एंजॉय गुड रेपुटेशन। इनको लगाया तो मिडिल ईस्ट के ऊपर था और सऊदी अरब के साथ था। इन्होंने अपने आप को कहा कि जी मैं बड़ा इन्फ्लुएंस रखता हूं सऊदी अरब में, तो इनको लगा दिया गया। अब ये तो नहीं है कि आप जो है वो इनसे जो है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, यूरोपियन पार्लियामेंट जो पाकिस्तान के ऊपर बयान जारी कर दे उससे ऊपर ये बोलने लग पड़े। सो इट्स का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने, एक तो माइंडसेट हमारा क्लियर है कि हमने परवाह ही नहीं करनी, यूरोपियन यूनियन जो मर्जी करे, ये हमारा माइंडसेट है और लग भी ऐसे रहा है, हमारी गवर्नमेंट का ये माइंडसेट है। दूसरा, कोई किसी किस्म से जवाब नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी गए थे, तो फॉरेन मिनिस्टर फ्रांस भी तो जा सकते थे और बताते जाके वहां पे। देखिए इस वक्त हमें दुनिया की जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली। दुनिया की हमें क्यों जरूरत है? हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ ली, लेकिन हम अपने आप को डी रेडिकलाइज नहीं कर सके और अपनी रियासत का रुख नहीं बदल सके। रियासत का रुख तब बदला जाता है जब रियासत सोचती है। यहाँ पे रियासत जो है वो सोच नहीं रही। यहाँ पे जो रियासत के जो लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो बाकी अपरेटस है सारे का सारा, वो सारे का सारा इस चीज को समझता है कि हम रियासत का रुख नहीं बदल सकते। और सारे इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज भले बड़ी मैच्योर भी हों, वो चाहती भी हों कि हमें रियासत को, ये जो राइट विंग और ये दाएं बाजू के मजहबी जो हल्के हैं इनसे थोड़ा दूर जाना चाहिए, लेकिन वो कोई इस तरह बांगे दोहल सारी दुनिया के सामने आके ये वो नहीं कह सकते। ये चुप चुपीते ही हो सकता है। सो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान ने जो कमजोरी दिखाई है, एक तो हम आउटरीच नहीं कर पाए, फिर हमने मौलवियों को खड़ा कर दिया। तीसरा, अब वो टीएलपी किधर है जो हमें बताएगी भाई? हमने टीएलपी को ठीक करते करते और अपने वोट बैंक को बचाते बचाते पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर लिया।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।